मो भौणी को ब्लाकमेलिंग करी मामू घरे गेली। हल्लो सांग मैंने मो बिरेन आउ आपण मानक स्वागत कर आ गोटे नुआ सेक्स स्टोरी द्वारा। तेज सांग आज भिडियो आपण मैंने प्लीज शेष पर्यटन शुणु। आज चैनल को प्रथम थर विजिट कर स्टोरी शुणुच्छे तेज निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करूँ आ बेल आइकन को ऑल प्रेस करूँ कौन करूँ आपण नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल जाव। सो सांग मैंने आज वीडियो स्टार्ट करुँची। नमस्कार बंधुगण, मो ना सिपू। देखिए सफा आ उच्चता पे 5 फुट 6 इंच बांड होती पूरा 6 इंच लंबा और 3 इंच मोटा। मुझे कहानी पूरा जनईबी केमी मो भौणी पूजा को पेलिली आबे 3 वर्ष सान आ देखा पूरा हट आउ सेक्सी। ता बयस प्राय 20 हे उच्चता 5 फुट और 4 इंच हे। फिगर प्राय 34 30 32 दिन कथा मो आ पूजा मो मामू घर को जाइलु। मो मामू घर को 25 किलोमीटर हे से दिन सकाଳେ बाहर घंटाए पर पहुँची गलु। मामू माई सांगे सांगे देखा कलु आ गोटे 10 मासर तार पुओ थाए ता सह खेलिलु। संध्या बेलू बाहरी गला बेलू मामू मना कले कहले 2-3 दिन रहीकि जीव। आम घर को फोन कर मना करदे। मु कहली मामू अरे मामू आम रहा प्लान कर आसनु तेणु पिंधे ड्रेस पिंधि आणनु। मामू कहले तू तो पैंट पिंधिदे आ पूजा तू माई नाइटी पिंधिदेव। मु कहले मु सी पिंधि सी नाइटी पिंधिक मत भल लगे कारण सी नाइटी पिंधे भारी क्लनिक जना पड़े। आ देखी बहुत थर भाभी हल्ई राति खाई पी शोबा को बाहर मु भाभी नी मामू आ मो रूम रे शोबू आ पूजा माई आर रूम रे शोबे किंतु कहले जे तुम्हें 2 जन गोटे रूम रे शुओ कारण राति पुओ बहुत हैरान कर शोनी। मामू धरिकी बसी कांदे। पूजा कहले माई किसी असुविधा ना तो आमर रूम रे डबल बेड थिला आउ शोलु। सी जाई नाइटी पिंधिला से साइड हो सी छुआ को दे क्षीर पे भी चेन थाए। मो माई व्यवहार करूँ से पूजा को शोई पड़ा पर चेन खोली तो दूध देखी भाविली सी राति ब्रा पिंधे आगु जानी जे तथापि डर लगुला जे तथापि काले माई मो उठीजे। मु डरी डरी आस्ते आस्ते काले चेन खोलिली ओ आरे थरे खोलीदेला समय रहिले दूध को काले काढ़ी अधा अधा बाहर कर भुंडे को मत देखी फट पाटिली चुषा को इच्छा है। मु आरपटे काढ़ी धीरे धीरे आउंसिली और पूजा को निर्घोड़ निशारे शोई थाए। मो बांड को आगे टेंगी बांड पूरा टेंगे पैंट भर पूरा बाहर कली और काले सी उठीज तार 2टी फटो उठाई दूध को धीरे धीरे चिपिली नरम नरम कर मजा लगुए। तो दूध को पार्टी रे पूरे तो सब गोटे सेल्फी नेली आ मोबाइल को पार्टी रखिदे आउ गोटे सेल्फी नेली आउ आरपटे टी आउंसी दे आउ गोटे सेल्फी नेली पेलिली आ 2 हाथ धरली आउ नाइटी को भितर पुरेला पार्टी रे जाऊ थाए ता पार्टी बंद करदेली आउ ताको से चिल्लेबाकू तू निजे बदनाम हबू। से कहला भाई तू ये कौन करुछु तो मु तो भौणीटी मु ऊपर को चढ़ी जाए किस करने को मो ओठ को नेली और कहली तू आज बहुत सेक्सी देखा जाउछु आ संभाली पालिनी कही ओठ को लगे माड़ी दे दूध को चिपिदेली। सी पेली ही कहला भाई दूरे ही रह नहले मु चिल्लेबी। मु कहली मो बांड देखी कहली देख मो ऊपर दया कर आउ संभाली होनी दूध को देखला पर तू तो बियार गलु होनी मो बांड नबू बोली। से कहला भाई कौन कहूचु एबे ये सब बापा को जनाऊँगी। मु एथर मोबाइल आनी देख तू नहीं जीवु जदि लंगड़ा फोटो सब चारिड़े छाड़देवी। आ सी कांदी कहला भाई ये कौन कर मु परा तो भौणी मु तो भौणी एमती कौन कहूँ। मु कहली जहाँ कही तू से कर 2 जन को भल हम क्या जनइबी निश्चित फोटो को सब डिलीट करदे। मु भाविली अरे आगे तो हिट न कले सी राजी हेनी। मु कहली तो बियारे टिके बांड पूरे भी नहीं तो खाली निजा मजा चिपी तू दूध चाटिबी। से कहला जहाँ करुचु कर प्लीज मो फोटो डिलीट करदे। मु कहली नाइटी खोल तापर दूध चुषी सी खोलिला मुझे दूध चिपिली आ चुषिली। एमते दिन पर मो पूजा डार्लिंग मो दूध को चिपी मिल मु चिपी पकाऊ थाए मु चिपी चिपी नाइटी पिंधि पकईली तार 2टी जाक भुंडी पार्टी पूरे चुषिली। आह कि मजा लगुए। मु हाथ रू आनी बांड को धरई देली से नरम नरम हाथ बांड को हलाऊ थाए मु तार भुंडी को कामुड़ी पकाऊ थाए। से कहला भाई आस्ते आस्ते कर काटुची आस्ते आस्ते से मजा नौ थाए। से मो बांड को धरी हलाऊ थाए। मु कहली अरे तो बयस पछपटे बस
ବସ୍ ତାପରେ ବସି ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଚିପିଲି। ଅଣ୍ଟାକୁ ଧରି ତା ବାଣ୍ଡକୁ ବାଜୁଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ବେକକୁ କାନକୁ କିସ୍ କରି ହଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ଆଉ ପତରେ ଧରି ଚିପୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ହାତକୁ ନେଇ ରୋକିଲା, କହିଲା ଭାଇ କିସ୍ କଲି ସେ ଆ ହେଲା। ତା ବିୟାକୁ ସିଏ ସଲସଲ କଲି ଓ ସିଏ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ବିୟାରେ ପୁରେଇ ଆଗପଛ କଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇ ତା ଆଗପଛ କଲି। ସେ ଖାଲି ଆହା ହି ଜୋରଦାର ଜୋସ୍ରେ ହେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଜୋରରେ ଆଗପଛ କଲି। ସେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲା। ମୁଁ ତା ଖଟରୁ ପାଟୁ ଉଠି ତା ଆଗକୁ ଯାଇ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟି ଖୋଲିଦେଲି। ତା ଗୋଡ଼ ଫାଡ଼ି ଦେଇ ତା ବିୟାରେ ଚାଟିଲି। ସେ ଜିଭକୁ ସେଣ୍ଠିକୁ ଲଗେଇ ତାକୁ ଚାଟିବାକୁ କଲବଲ କରୁଥିଲି। ସିଏ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ତା ବିୟା ମୁହଁରେ ମାଡ଼ିଲା। ତାକୁ ଖାଲି ଚାଟିଲି ଓ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସିଏ ଛାଡ଼ିଲା, ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସିଏ ହାଲିଆ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କିସ୍ କଲି, ତା ଦୁଧକୁ ଦଳିଲି ଆଉ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଷୁ ସିଏ ପାଟିରେ ନେଇକି ଚୁଷୁ ଆଉ ତା ଦୁଧକୁ ଦଳି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋ ବୀଜ ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ତା ମୁହଁରେ ପକେଇଦେଲି ଆଉ ସବୁତକ ସେ ଚାଟି ଦେଲା। ମୁଁ ହାଲିଆ ହୋଇ ଶୋଇଲି। ପୁଣି ବାଣ୍ଡ ଟେଙ୍ଗେଇଲା। ମୁଁ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରି ଶୋଇଲି। ତା ଦୁଧ ଚିପିଲି। ମୁଁ ତା ଗାଣ୍ଡି ଆଉ ତା ବିୟା ଉପରେ ରଖି ଘଷିବି ତାକୁ ଗରମ କଲି। କିଛି ବିୟା ଉପରେ ତାର ବୀଜ ପଡ଼ିଥିଲା। ତା ଉପରେ ଦୁଧ ରଖି ନିଜେ ନାଇଟି ପିନ୍ଧି ମୋତେ ଉଠେଇଲା ଓ ମୁଁ ଉଠି ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟି ପିନ୍ଧିଲି। ତା ପୂର୍ବ ରାତି କଥା ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଚୁମା ଦେଲି। ସେ କହିଲା ସକାଳେ ହୋଇଗଲା, ଛାଡ଼ ମୋତେ, 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲା। ମାଇଁ ମନା କଲେ, କହିଲେ ଆଜି ରହିଯାଅ କାଲି ଯିବ ବୋଲି। ଦିନରେ ମୌକା ମିଳିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ ତା ଦୁଧକୁ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଚିପି ପକାଇ କିସ୍ କରିଦିଏ। ରାତି ହେଲା, ଶୋଇଲା। ସବୁ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ପୂଜା ଉପରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଚିପିଲି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା ନିଦ ଲାଗିଯାଉଥାଏ। ସେ ଉଠିଲା, ମୋତେ କହିଲା ନାଇଟି ଖୋଲ ଆଉ ସେ କହିଲା କାଲି ଯାହା କଲୁ ମଜା ନେଲୁ, ଆଜି ତୋ ଇଜ୍ଜତ ମୁଁ ନେବି। ମୁଁ ହସିଲି ଆଉ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଖୋଲିଲି ଓ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଲି। ମୋ ଲୁଙ୍ଗି ଟେକି ଦେଇ ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚିପିଲା ଆଉ ସେ ଚାଟିଲା। ସିଏ ଉଠିଯାଏ ଆଉ ନାଇଟି ଖୋଲିଦେଲା ଓ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ପିନ୍ଧିନଥିଲି। ନିଜେ ସେ ଦୁଧକୁ ଆଣି ମୋ ବାଣ୍ଡରେ ଘଷିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିଲି ଆଉ ସିଏ ମୋ ଉପରେ ଶୋଇ ଲିପ୍ ଟୁ ଲିପ୍ କିସ୍ କଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ ଚିପି ଚିପି ଲାଲ ପକେଇଦେଲି। ସେ ସବୁଦିନ ବୁଲିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ତାର 69 ପୋଜିସନରେ ଆସିଗଲି। ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଷିଲି ଆଉ ମୋ ପିଆରେ 10ରୁ 15 କାଳ ଏମିତି କଲା ପରେ ତାର ଆଉ ମୋର ଝଡ଼ିଗଲୁ ଆଉ ଗଡ଼ି ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଲୁ। ମୁଁ ଦୁଧକୁ ଚିପି ପକାଉଥାଏ ଆଉ ପାଟିରେ ନେଇ ଆଉ ତା ପାଟି ନେଇ ଚୁଷୁଥାଏ। ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ କଲା ପରେ ସିଏ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ହଲେଇଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଟେଙ୍ଗେଇଥିଲି। ସେ ଉଠିଗଲା। ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ି ନିଜ ଗୋଡ଼ ଫାଡ଼ି ବିୟାରେ ବେଲାରେ ବାଣ୍ଡରେ ଉପରେ ସେଟ୍ କଲା। ମୁଁ କହିଲି କାଲି ମନା କରୁଥିଲୁ, ଆଜି କ'ଣ ପେଲା ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଲାଣି? ସେ କହିଲା ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ସେଇଟା କାହିଁକି ଆଉ ଛାଡ଼ିବି? ମୁଁ ଖାଲି ତା ବିୟାକୁ ଉଠିକି ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ ମାରିକି ଧକ୍କା ଦେଉଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଛୋଟ କୋଣରେ ତା କାଟିବ ବୋଲି କହିଲି। ସେ ରାଣ୍ଡି ଛୋଡ଼ି ହୋ ନା, ମୁଁ ତୋତେ ଗାଣ୍ଡି ମାରିବି ଆଜି ଯେମିତି ହଉ। ସେ କହିଲା ଭେଞ୍ଚୋଦ, ଆଗକୁ ବିୟାକୁ ଶାନ୍ତି କର ତାପରେ ଗାଣ୍ଡି କଥା କହିବୁ। ସେ କାଉ ଗାଲ ପୋଜିସନରେ ଘିଆ ଖାଇବାକୁ କହିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାରି ଚାଲିଲି। ହଉଥାଏ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଟାଇଟ୍ ଲାଗିଥିଲା, ତାପରେ 8ରୁ 10 ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପରେ ତା ବାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆରାମ ଲାଗଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ ଆଉ ସିଏ ଖାଲି ମଝିରେ କିସ୍ କରୁଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ରାଣ୍ଡି ଆଗକୁ କେତେ ଥର ପେଲା ଖାଇଛୁ? ସିଏ ହେଲା 5ରୁ 6 ଥର କରିଛି। ପୁଣି ସିଏ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସିଏ କିଏ ତୋତେ ପେଲିଛି? ତୋତେ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ ବିୟାକୁ ଗଲୁ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକେ ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ପରେ ତୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କରୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏତେ 200 ଥର ଘେଇଁ ସାରନ୍ତିଣି। ସେ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ରାଣ୍ଡୁଆ ଭାଇ ଲୋ, ଏଥର ତୋଠାରୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ମନ ନେ, ତୋଠୁ ସବୁବେଳେ ଘିଆ ଖାଇବି। ମୁଁ ଆହୁରି ଜୋସ୍ରେ ପେଲିଲି। ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ କାଳ ଘେଇଲା ପରେ ମୋର ବାହାରିବା ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତା ବିୟାରେ ହିଁ ବାଣ୍ଡ ରଖି ହଲେଇ କଲି ଆଉ ତା ବିୟାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିଲି ଓ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ବି ତା ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା। ଶୋଇଲୁ ଓ ରାତି 3ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ ପରିସ୍ରା ପାଇଁ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଉ ପରିସ୍ରା କରିସାରି ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ବାହାରିଛି। ସିଏ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଗାଣ୍ଡି କରି ଶୋଇଥାଏ। ମୁଁ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡ ଘଷିଲି ଆଉ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ କୋଣରେ ଛେପ ମାରି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇଲି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିଛି। ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କହିଲା ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ କର ନା, କାଟୁଛି। ମୁଁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାରିଲି। ସେ ଜୋରେ ଚିଲେଇଲା, ମରିଗଲି ଲୋ କହି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଡଗି ପୋଜିସନରେ ଘେଇଁ ଚାଲିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ନିଜେ ଡଗି ପୋଜିସନରେ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପେଲିଲି ଆଉ ମୋ ସବୁତକ ବୀଜ ତା ଗାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଲି, କିସ୍ କଲି ଆଉ ତାକୁ ସଲସଲ କରି ଶୋଇଲି। ତା ପରଦିନ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସକାଳୁ ଉଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଘିଁ ହେଲୁ। ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଉଠି ବାହାରି ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ମାଇଁ ନୁହେଁ, ଘର ବହୁତ କାମ ଅଛି ଆଉ ଆସିଲା ପରେ କରିବା। ପୂଜା ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ମାଇଁ
ମାମୁଁ କହିଲେ ମାଇଁ କହିଲେ ସିପୁ ଟିକେ ଶୁଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ନେଇ ଯିବ। ପୂଜା ବାହାରେ ଘର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି। ମାଇଁ କହିଲି ଆଉ ଥରେ କେବେ ଆସିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ଛୁଟି ହେଲେ ମୁଁ ପୂଜାକୁ ଆଉ ଆଣିକି ଆସିବି। ମାଇଁ କହିଲେ ଏକେଲା ଏବେ ଆସୁନ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ କ'ଣ କିଛି କଥା ଅଛି କି? ମାଇଁ କହିଲେ ପୂଜାକୁ ଯେ ମୋତେ ଘେଇଁ ଘେଇଁ ମଜା ଦେଲ ଯେ ମାଇଁ କଥା ବୁଝିଲନି। ମୁଁ ଡରିଗଲି। ମାଇଁ କ'ଣ ଏମିତି କହିଲେଣି? ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ମୋ ଭଉଣୀ ହେବ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ଯେ? ରାତି ଯାକ ଖାଲି ହେଉଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭଲସେ ଉପରେ ଚଢ଼ି ମଜା ନେଉଛି। ମାଇଁ କହିଲେ ତମ ମସ୍ତ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡ ଦେଖି ମୋ ବୁଏ ବି ନାଳେଇ ଗଲାଣି। ମୁଁ ଚୁପ୍କି କହିଲି। ମାଇଁ କହିଲେ ଏକେଲା ଆସ କେବେ ପୂଜାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜା ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ମାମୁଁ କହିଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ? ସିଏ କହିଲେ ମାମୁଁ ରାତିରେ ବଟିଆ ଖାଇ ଶୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ଅଧିକ ଥାଏ। ଡାକିଲା ବେଳୁ ଉଠନ୍ତି ନହେଲେ ସେଇ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଆଉ କାହାକୁ ଘେଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ଗଲା ପରେ କିସ୍ କଲି ମାଇଁକୁ। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ ରାତିରେ ନାଇଟି ପିନ୍ଧି ମାଇଁଙ୍କୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଖୋଲି ତାକୁ ଚିପୁଥାଏ ଯେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟୋରିରେ କହିବି କେମିତି ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କୁ ଘେଇଲି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି।